सत श्री अकाल दोस्तों, मैं वरिंदर सिंह तुहाडा स्वागत करता हाँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जी आप पिछली वीडियो पे कमीशन नोटिफिकेशन ते तैयार की सी, उहदे विच काफ़ी सारी जी जानकारी सी तुहाडे नाल सांझी की सी। उस वीडियो के उपर काफ़ी सारे सवाल जां क्यूरीज आईयां ने मुलाजमां दियां, जिहदे विच उन्हां वल्लों अलग अलग असामियां दे जिहड़ी तनख्वाह वा उहदे बारे जिहड़ी जानकारी आ ओह मंगी जा रही है। तो अज आपां उन्हां दे बारे ही गल करांगे। तो इहदे तो इलावा कई तरह के जिहड़े क्वेश्चनस ने ओह पूछे जा रहे हैं। उन्हां क्वेश्चन का जवाब जिहड़ा 5 जुलाई 2021 का नोटिफिकेशन आ उहदे विच ऑलरेडी अवेलेबल आ। जिहड़े वख-वख सवाल किए गए आ उन्हां सवालों के जिहड़े जवाब आ जिन्ने हो सकते आ ओह आपां सांझे करांगे, क्योंकि हर एक दे हर क्वेश्चन का जिहड़ा जवाब आ ओह नहीं दिता जा सकता, क्योंकि समय की जिहड़ी घाट आ हुंदी आ। समय की घाट होने करके कल्ले कल्ले का जिहड़ा जवाब आ ओह नहीं दिता जा सकता। तो मेन जिहड़े क्वेश्चनस ने पूछे गए आ पहलां आपां उन्हां दे बारे गल करांगे। सब तो पहला कमेंट जिहड़ा मैं देख रहा वो है विजय शर्मा जी का। उन्हां वल्लों जिहड़ी ये जानकारी सांझी की गई आ उहदे बाबत जिहड़ा धन्नवाद किया गया। तो इहदे बारे तुहाडा भी विजय शर्मा जी धन्नवाद। तो मेरे वल्लों कोशिश होंदी है कि आप जी नूं जिहड़ी वध तों वध जानकारी है जिहड़ी ओह दित्ती जा सके। अगली जिहड़ी क्यूरी आ ओह मनिंदर भंगू जी ने जिवें पुछिया वा कि ओह MPH मेल नवंबर 2018 दे विच अंडर प्रोबेशन किन्नी पे मिलेगी। तो ये बारे मैं पहला क्लीयर कर दिता, क्योंकि पंजाब गौरमेंट के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंटां के अंडर बहुत सारिया पोस्टां ने, तो हरेक पोस्ट का जिहड़ा पे स्केल आ ओह दूसरे डिपार्टमेंटां दे नालों दूसरिया पोस्टां दे नालों अलग हुंदा। तां जिन्नियां ने भी क्यूरी पाई आ ज़्यादातर कई मुलाजमां ने अपना जिहड़ा पे स्केल आ ओह मैंशन नहीं किया, क्योंकि पे स्केल तो बिना जिहड़ी भी आ कैलकुलेशन आ ओह नहीं की जा सकती। आपां हुण इन्हां क्वेश्चनां दे विचों जिहड़े पे दे नाल रिलेटेड आ कि मेरी कितनी पे होऊगी उहदे बारे आपां गल नहीं करांगे, क्योंकि उहदे बारे तुहानूं जिहड़ा एक सल्यूशन आ ओह दिता जाऊगा। तो पे कमीशन नाल रिलेटेड जिहड़ा एक कैलकुलेटर आ एक्सल फॉर्म दे विच जिहड़ा की आ एक मुलाजम वीर वल्लों तैयार किया गया है वो तुहाडे नाल साझा कर दिता जाओ, ताकि तुसीं जिहड़ी अपनी अपनी तनख्वाह वा अपनी अपनी इनफॉर्मेशन भर के उहनूं साझी कर सकते हो। तो उहदे बारे भी आपां बाद दे विच गल करांगे। जिवें होर क्वेश्चन आया परमप्रीत सिंह जी ने पूछा कि आफ्टर प्रोबेशन क्लर्क की तनख्वाह 30,500 फिक्स होने तो बाद पत्ते जोड़ के कितनी तनख्वाह मिलेगी जी। तो यदा क्वेश्चन का जवाब आ जिहड़ा पहला भी आप वीडियो के विच दे दिता कि जिहड़ा पे कमीशन का नोटिफिकेशन आ वो सिर्फ हले बेसिक पे दे बारे आया। तनख्वाह तो उपर जिहड़े भत्ते मिलने ने उन्हां दे विच जिहड़ियां तब्दीलियां होणियां ने उहदे बारे हले कोई भी जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सरकार वल्लों जारी नहीं किया गया। तो उन्हां दे बारे हले जिहड़ी आपां गल आ ओह नहीं कर सकते। नवजोत सिंह जी वालों सवाल पूछा गया कि वह 31/8/2018 नूं पंजाबी टीचर रिटायर होए ने, उन्हां लई लोड फैक्टर की होएगा, क्योंकि जिहड़े मुलाजम 1/1/16 तो पहला रिटायर हो चुके आ उन्हां दे लई जिहड़ा यह नोटिफिकेशन जारी होया उन्हां दे लई यह नहीं है। ये सिर्फ उन्हां कर्मचारियों के लिए आ जिहड़े 1/1/16 नूं सर्विस दे विच सी। तां पेंशनर दे बारे जिहड़ा नोटिफिकेशन आ जां जिहड़ी लैटर आ वो हले जारी नहीं हुई, तो उहदे बारे जिहड़ा हले भी आपां कुछ भी आ नहीं कह सकते। न्यूट्रल इन्हां ने कमेंट किया कि प्रोबेशन च 10,300 मिली है कि उन्हां नूं 2.25 नाल मल्टीप्लाई करन ते 2 साल का एरियर मिलेगा। इहदा जिहड़ा जवाब भी आ आपां जे ध्यान दे नाल जिहड़े नोटिफिकेशन आ उहदे वल देखिए तां प्रोबेशन दे विच जिन्हां नूं 10,300 तनख्वाह मिली है उन्हां दी तनख्वाह 2016 दे विच जे आपां कैलकुलेट करदे, इन्हां ने डेट नहीं लिखी हुई ज्वाइनिंग की, इन्हां दे उपर मोस्ट प्रोबेबली 15/1/15 लागू होऊगा तो इन्हां नूं 10,300 तनख्वाह मिली है। हुण जदों आपां चाहे 2.25 फैक्टर दे नाल इन्हां दी तनख्वाह जिहड़ी कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपां फिटमेंट टेबल दे विच जां पे मैट्रिक्स दे विच जिहड़ी इहदी वैल्यू देखते हैं वो नैचुरली आ तनख्वाह इन्हां दी
ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣੇਗੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਰਾ 2 ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਸਬ ਪੈਰਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਰਿਕਰੂਟਡ ਇਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ on or after 17/3/2020 on whom pay scales on the pattern of Government of India are applicable। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17/7/2020 ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17/7/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ 17/7/2020 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ F ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨ EMPLOYED ਔਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਐਕਸੈਪਟ ਵੈਨ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਰਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
कि जिहड़ी ये ऑप्शन है ये किहड़ी ईमेल ते भेजनी आ जां किहड़े दफ्तर दे विच भेजनी आ, तां उहदे बारे जिहड़ा रूल 6 दा पैरा 2 है उहदे विच क्लीयर किया होया दी ऑप्शन इन दी फॉर्म शैल बी सबमिटेड बाय दी गौरमेंट एम्पलाय टू दी हैड ऑफ दी ऑफिस कि कर्मचारी ने अपने दफ्तर के मुखी नूं ये जिहड़ी ऑप्शन आ भर के देनी है। मतलब किसी भी अपने हैड ऑफिस नूं नहीं, अपना जिहड़ा हैड ऑफ दी ऑफिस की हुंदा कि जिथे कर्मचारी काम कर रहा उस कर्मचारी का जिहड़ा दफ्तर का मुखी है उस दफ्तर दे विच बैठण वाला जिहड़ा मुखी है उन्होंने ये ऑप्शन भर के देनी है। अगे लिखिया होया इहदा ही जिहड़ा तीसरा पार्ट आ कि जे किसी मुलाजम वालों ऑप्शन भर के नहीं दी जाती तो ये मन्निया जाऊगा कि उस अंपलाई के उपर 1/16 तो जी ऑप्शन आ ये मन्नी जाओ कि उसने ऑप्शन भर के देती है कि उस ये मतलब ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जिहड़ा दफ्तर का मुखी है उन्हें कैलकुलेशन करनी आ ये नोटिफिकेशन के रूल 8 के अकॉर्डिंगली, तो फिर अपने तौर पर जिहड़ा फैक्टर आ वो डिसाइड कर लेना। तो ये मन्निया जाऊगा कि ये जिहड़ी ऑप्शन आ ये कर्मचारी वालों ही दी गई है। एक होर जिहड़ा क्वेश्चन आ कई मुलाजमां वालों पूछा जाता कि भी वो 1/16 नूं एक्सटेंशन के उपर चल रहे सी कि उन्होंने किसी किस्म का कोई एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बारे जिहड़ा रूल 8 है उहदे पैरा 2 दे विच जिहड़ी जानकारी दी गई है उहदे च लिखिया होया द गौरमेंट एम्पलाई हू वाज ऑन एक्सटेंशन इन द सर्विस एज ऑन 1/1/2016 और देयर आफ्टर शैल नॉट बी पेड एनी एरियर्स if any for the extended period of service due to revision of the pay or as per the provision of these rules or any other reason कि 1/16 तो बाद जिहड़े भी मुलाजम एक्सटेंशन के उपर चल रहे थे उन्होंने किसी भी तरह का जिहड़ा एरियर आ वो पे रिवाइज के होने नाल नहीं मिलना। अगे है कि ये जिहड़ा एरियर आ जिहड़े मुलाजमां दा बनदा जिन्होंने मतलब ज़्यादातर उन्होंने मुलाजमां दा एरियर बनदा जिन्होंने प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिनीमम ऑफ पे बैंड मतलब 10-300 या 9-10 जिन्नी भी उन्होंने तनख्वाह बनती है उन्नी पे की गई सी। तो उन्हों का जिहड़ा एरियर है किस तरह पे करना वा उहदे बारे पैरा नंबर 9 दे विच जवाब दिता गया। एरियर ऑफ रिवाइज्ड पे ये बारे लिखिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन दीज रूल्स एनीथिंग कंटेंट इन दीज रूल्स द एरियर विद इफेक्ट फ्राम द first day of January 2016 to 30th day of June 2021 shall be paid in such manner and at such time as may be approved by the government। इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 तो लैके 30 जून 2021 तक दी जिहड़ी रिवाइज पे फिक्स होंदी आ इस पीरियड का जे किसी एम्पलाई का एरियर बनता है तो उहदे बारे जिहड़ा गौरमेंट है वह किहड़े तरीके दे नाल ते कदों कदों वह पे करना ये बारे गौरमेंट के वलों फैसला लैके पत्र है जारी किया जाऊगा। भाव के ये बारे अलग तो जिहड़ा की है बाद दे विच जिहड़े पत्र जारी होने की संभावना है। अगे जिहड़े इंक्रीमेंट है उन्हां दे बारे आपां पहला ही गल कर ली सी, उहदियां इलस्ट्रेशनां बारे भी आपां गल कर ली सी। ते अगे हुण आपां पे कैलकुलेशन नाल रिलेटेड जिहड़ा एक कैलकुलेटर है जिहड़ा कि जसवीर सिंह संधू जी वालों बनाया गया उहदे बारे आपां ਉਹਦਾ लिंक आ जिहड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 88% ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ www.pmspunjab.in, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਰਜ਼ਨ 12। ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਸਲ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYE ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ACP ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ HRMS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ID ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ EMPLOYE ਸਰਵਿਸ ਡਿਟੇਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ EMPLOYE ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ACP ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵਾ ਇਹ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।